ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम। सहित महागवमल्लम तल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते सहित महागवमल्लम तल्लिक मल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक बिल्लिक बिल्लिक वर्धते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक बिल्लिक बिल्लिक वर्धते सितकृत पुल्लिस मुल्लतितान तल्लज पल्लव सल्ललिते सितकृत पुल्लिस मुल्लतितान तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते अविरल गंडकलन्मदमेदुर मत्तमदङ्गजराजपते अविरल गंडकलन्मदमेदुर मत्तमदङ्गज राजपते त्रिभुवन भूषण भूतकलानिधि उपपयोनिधि राजसुते त्रिभुवन भूषण भूतकलानिधि उपपयोनिधि राजसुते अये सुधनी जनलाल समानस मोहन मन्मथ राजसुते अये सुधनी जनलाल समानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते कमलदलामल कोमल कांति कला कलितामल भाललते कमलदलामल कोमल कांति कला कलितामल भाललते सकल विलास कला निलय क्रमके चलत्कल हंसकुले सकल विलास कला निलय क्रमके चलत्कल हंसकुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि मिलद्धकु लालिकुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि मिलद्धकु लालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते करमुरलीरव वीजित पूजित लज्जित कोकिल मंजुमते करमुरलीरव वीजित पूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर कुंजित रंजित शैल निकुंजगते मिलित पुलिंद मनोहर कुंजित रंजित शैल निकुंजगते निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण संभृत खेलितले निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण संभृत खेलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी
मर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटित कपीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंद्ररुचे कटित कपीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंद्ररुचे प्रणत सुरासुर मौलिमणि दंशुल सन्नख चंद्ररुचे प्रणत सुरासुर मौलिमणि दंशुलसन्नख चंद्ररुचे निज कनकाचल मौलि पदोदित निर्भर कुंजर कुंभकुचे जित कनकाचल मौलि पदोदित निर्भर कुंजर कुंभकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते ततः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोस्तेजः तेजसः आपः अद्य पृथिवी பிரம்மனும் மாயையும் சேர்ந்து மாயையிடத்திலே பிரதிபலிக்கின்ற பிரம்மத்துடைய தத்துவம் ஈஸ்வரனாக வெளிப்பட்டு அந்த ஈஸ்வரன் மாயை இரண்டும் சேர்ந்து காரணபூதத்தை முதல்ல உண்டு பண்ணுகிறது. அந்த காரணபூதம் ஆகாசம் முதல் பூதமாக வருகிறது. ஆகாசத்திடத்திலிருந்து வாயு, வாயுவிடத்திலிருந்து தேஜா அக்னியானது வருகிறது என்று பார்க்கிறோம். மூன்று பூதங்கள் தான், மூன்று குணங்கள் தான் பரமாத்மாவுடைய சக்தியை வாங்கிக் கொண்டு இல்லாத ஒரு தோற்றத்தை, உண்மை இல்லாத ஒரு தோற்றத்தை இருப்பதாக தோற்றுவித்து காட்டுகிறது. அதாவது நம்ம பார்த்தோம், படைப்பு இரண்டு விதம். ஒன்று படைக்கப்படுகின்ற பொருள், படைப்பாளி, படைக்கப்படுகின்ற பொருளுக்கு உண்டான மூலப்பொருள், இதெல்லாம் இருக்க வேண்டும். இங்கே இந்த படைப்பு என்பது மித்தியா என்கின்ற ஒரு வெறும் தோற்றம். கயிற்றிலே பாம்பை நாம் படைப்பதை போல, தங்கத்திலே ஆபரணத்தை படைப்பதை போல, காணலிலே நீரை படைப்பதை போல, என்னிடத்திலே நிழல்களை படைப்பதை போல இந்த படைப்பு என்பது வெறும் தோற்றம். நம்மால் இதை தோற்றம்தான், வெறும் தோற்றம்தான், வெறும் கற்பனை தான் என்று சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. காரணம், நாம் அதை அனுபவிக்கின்றோம், அனுபவத்திலே நாம் அதை பார்க்கின்றோம். ஆகையினாலே சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுகிறது, நமக்கு இதெல்லாம் இருக்கு இருக்கு என்று காமித்து, எப்படி இதெல்லாம் தோன்றி வந்தது என்பது முறையாக அந்த சிருஷ்டியினுடைய உற்பத்தியினுடைய முறையெல்லாம் முறையாக சொல்லி, இந்த முறையிலே தான் இவையெல்லாம் வந்தது, இவை அனைத்தும் வெறும் தோற்றமே என்று கடைசியில முடிப்பார். இப்ப நமக்கே தெரிகிறது, அறிவை கொண்டு ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது மூன்று குணங்கள் தான் மாயா என்று சொன்னார். அந்த மூன்று குணங்கள் ஈஸ்வரனோட சக்தியோடு சேர்ந்து என்ன செய்கின்றது, பஞ்ச பூதங்களை படைக்கிறது, காரண பூதங்களை படைக்கிறது. காரண பூதத்துல
5 பூதங்கள் இருக்கின்றது என்றால் ஆகாசம் முதல் பூதம். அதுல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஈஸ்வர சைத்தன்யம் இருக்க வேண்டும், மாயா தத்துவம் இருக்க வேண்டும், ஆகாசமானது வருகிறது. அந்த ஆகாசத்திடத்திலே சப்தம் என்பது அதனுடைய தன்மையாக இருக்கிறது. ஆகாசத்திலிருந்து வாயு வருகின்றது என்று பார்த்தோம். வாயுவிடத்தில் என்ன இருக்க வேண்டும்? வாயுனுடைய தர்மமும் இருக்க வேண்டும் ஸ்பர்ஷம், ஆகாசத்தினுடைய தர்மமும் இருக்க வேண்டும் சப்தம், 3 குணங்கள் இருக்க வேண்டும். அதோடு சேர்ந்து சைத்தன்யம், ஈஸ்வர சைத்தன்யமானது அதிலே மிளிர வேண்டும். இவைகள் எல்லாம் இருந்தால் வாயுவானது இருக்கும். வாயுவிடத்திலிருந்து என்ன வந்தது? தேஜா. அக்னியானது நெருப்பானது வந்தது என்றால் நெருப்பினுடைய தன்மை வடிவம் ரூபம். ரூபம் இருக்க வேண்டுமானால் வாயுனுடைய ஸ்பர்ஷம் இருக்க வேண்டும், ஆகாசத்தினுடைய சப்தம் இருக்க வேண்டும், 3 குணங்கள் இருக்க வேண்டும், ஈஸ்வர சைத்தன்யம் இருக்க வேண்டும். இந்த 8ம் சேர்ந்தால் அப்போ தேஜஸ் என்பது நமக்கு கிடைக்கிறது. இதுவரைக்கும் நேற்று பார்த்தோம். 4வது பூதம் தேஜஸ். தேஜசா ஆபஹா. நெருப்பு நிலத்திலிருந்து யார் வருகிறார் என்றால் ஜலம். ஆபஹா. ஆபஹா ஜலமானது வருகிறது. ஜலம் என்று வருகிற நேரத்திலே ஜலத்துக்கு என்று ஒரு தர்மம், ஒரு தன்மை இருக்கிறது. அதுதான் ரசம். ரசஸ்வரூபா. ரசம் தான் ஜலத்தினுடைய தன்மை. அப்போ ஜலம் தன்னிடத்தில் எதையெல்லாம் கொண்டிருக்கிறது? ஜலம், ரசம். அது அக்னியினுடைய தர்மத்தை கொண்டிருக்கிறது ரூபம், வாயுனுடைய தன்மை கொண்டிருக்கிறது ஸ்பர்ஷம், ஆகாசத்தினுடைய தர்மத்தை கொண்டிருக்கிறது சப்தம், 3 குணங்கள். அப்ப 4, 3, 7. ஈஸ்வரனுடைய சைத்தன்யத்தை கொண்டிருக்கிறது 8. இவர்கள் எல்லாம் சேருவதனாலே ஜலம் என்பது நமக்கு கிடைக்கிறது. கடைசியில் ஆபஹா அத்யஹா பிருத்திவி. அத்யஹா பிருத்திவி. ஜலத்திடத்திலிருந்து பிருத்திவி மண் என்கின்ற பூதமானது சம்பவதி உண்டானது. பிருத்திவி மண்ணானது தோன்றியது. நீரிலிருந்து நிலம் தோன்றியது. பிருத்திவி என்று வருகின்ற நேரத்திலே பிருத்திவி இடத்திலே இருக்கக்கூடிய தர்மம் கந்தம், சுகந்தம், வாசனை. வாசனை என்பது பிருத்திவியினுடைய தர்மம். அது என்ன பண்ணுகிறது? ஜலத்தினுடைய தர்மத்தை எடுத்துக் கொள்கிறது, தேஜஸ்தினுடைய தர்மத்தை எடுத்துக் கொள்கிறது, வாயுனுடைய தர்மத்தை எடுத்துக் கொள்கிறது, ஆகாசத்தினுடைய தர்மத்தை எடுத்துக் கொள்கிறது. 5, 3 குணங்கள் ஈஸ்வர சைத்தன்யமானதிலே சேருகின்ற நேரத்திலே காரண பூதங்களானது நமக்கு தெரிகிறது. இந்த காரணபூதம் எதுக்கு காரணம்? சமஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்ம பூதத்திற்கும் ஸ்தூல பூதத்திற்கும் காரணமாக இருக்கின்றது. சிருஷ்டி படைப்பு என்று வருகின்ற நேரத்திலே ஈஸ்வரனும் மாயம் சேர்ந்து முதல்ல எதை படைக்கிறார்கள்? பஞ்ச பூதமாக இருக்கின்ற காரண பூதத்தை படைக்கிறார்கள். படிப்படியாக இந்த படைப்பானது வருவதை பார்க்கப்படும். 5 விதமாக இந்த படைப்பினுடைய படியானது வரும். முதல் படியாக ஈஸ்வரனும் மாயையும் சேர்ந்து காரண பூதத்தை, முதல் படி காரண பூதத்தை படைத்தது. இதெல்லாம் இன்னும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு விவகாரத்திற்கு வராத சமஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய காரண பூதத்திலே இருக்கின்றன. இப்ப இந்த 5 பூதங்கள் இருக்கக்கூடிய தர்மம், 3 குணங்கள்.
ஈஸ்வர சைத்தன்யம். இந்த 9 சேர்ந்தால் காரணபூதமானது நமக்கு கிடைக்கிறது. இப்ப இது அப்படியே கொஞ்சம் ஆய்ந்து சிந்தித்தோமேயானால், பஞ்சபூதங்கள் என்பது உருமாற்றத்துக்கு பிறகு வந்தது, பரிணாமம் அடைந்து உருமாற்றத்துக்கு பிறகு வந்தது. இந்த பஞ்சபூதங்கள் முழுக்க யார் இருக்கா? பஞ்சபூதங்கள் எல்லாத்தையும் மொத்தமா ஒண்ணு சேர்த்து வச்சுக்கணும். அது எதுவால் ஆனது? 3 குணத்தால் ஆனது. பஞ்சபூதங்கள் என்பது இல்லை. பஞ்சபூதங்கள் 3 குணத்தினுடைய விரிவாக்கம் தான் பஞ்சபூதம். 3 குணங்கள் யாரை சார்ந்திருக்கிறது பார்த்தோம்? பிரம்ம ஆஸ்ரயா. 3 குணங்கள் என்பது மாயா. பஞ்சபூதங்களும் மாயா, இல்லாதவையே. படிப்படியா நம்ம மெதுவா நடந்து கொண்டே போவோம், ரொம்ப சுலபமா. மாயா மித்தியா, இல்லாத ஒன்று, வெறும் தோற்றம் என்று நாம் பார்த்தோம் என்றால், அந்த 3 குணத்திலிருந்துதான் பஞ்சபூதம் காரணபூதம் வந்திருக்கின்றது என்றால், காரணபூதமும் மாயாவே, மித்தியாவே, இல்லாத ஒன்றே, வெறும் தோற்றமே. அதற்கு இருப்புத்தன்மை யார் கொடுக்கிறா? ஈஸ்வர சைத்தன்யம் கொடுக்கிறது. ஈஸ்வரன் அந்த முக்குணத்தோட சேருவதனால பஞ்சபூதங்கள் இருப்பதை போல் நமக்கு தெரிகிறது. பஞ்சபூதங்கள் எடுத்துங்கள், அதுல என்ன இருக்கு? 3 குணங்கள். 3 குணங்கள் என்பது என்னது? மாயா. மாயா என்பது என்னது? ஈஸ்வரனை சார்ந்து, பிரம்மனை சார்ந்து இருக்கிறது. உண்மையிலேயே யார் இருக்கானா? ஒருவேளை நான் பஞ்சபூதங்களை, காரணபூதங்களை பார்த்தால், அந்த காரணபூதங்களுக்கு காரணமா இருக்கிற 3 குணத்தை பார்த்தால், இந்த 3 குணம் யார் இருக்கானா? பிரம்ம சைத்தன்யம் தான் இருக்கிறது. பிரம்மத்தை தவிர்த்து வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் நமக்கு பிரம்ம சைத்தன்யத்தை பார்க்க முடியவில்லையே, உணர முடியவில்லை என்ற நடுவில் இருந்த மாயா பிரம்மனை பார்க்க விடாமல் செய்கிறது, பிரம்ம தத்துவத்தை பார்க்க விடாமல் செய்கிறது. அதோட இந்த பஞ்ச பூதங்களை படைத்து, காரண பூதங்களை படைத்து ஒரு பெரிய தோற்றத்தை எல்லாம், ஒரு உலகத்தை எல்லாம் உற்பத்தி செய்துவிட்டு என்ன செய்து விடுகிறது? உலகம் வேறு, பிரம்மன் வேறு. ஈஸ்வரன் வேறு, பிரம்மன் வேறு. ஈஸ்வரன் வேறு, உலகம் வேறு. உலகம் வேறு, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவராசி எல்லாம் வேறு என்று ஒரு வேறுபாட்டை, ஒரு வேதத்தை கொண்டு வந்துட்டார். அந்த வேதத்தினால்தான் நாம் என்ன பண்றோம்? நான் எப்படி உலகமாக முடியும்? உலகம் எப்படி நானாக முடியும்? நான் எப்படி இறைவனாக முடியும்? இறைவன் எப்படி நானாக முடியும்? இறைவன் எப்படி பிரம்மனாக முடியும்? பிரம்மன் எப்படி இறைவனாக முடியும்? காரணம் யாரு? நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாயா. மாயையால் வந்திருக்கக்கூடிய காரணபூதம். அப்ப முதல் படைப்பு நமக்கு வந்தாச்சு. 24 தத்துவத்துல முதல் காரணபூதமாக இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்கள் நமக்கு கிடைக்கும். பஞ்சபூதத்துக்கு அப்புறம் 19 காரண பூதத்திலிருந்து 19 சூக்ஷ்ம பூதமும் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சமும் வந்தாக வேண்டும். 19 24 தத்துவம் சொல்றாரு அல்லவா? சமஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்ம பூதம், சமஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சமும் தோன்ற வேண்டும். அந்த 19 வஸ்துவைத்தான் அடுத்து எடுத்துக் கொள்கிறார். இது முதல்ல காரணபூதத்தை சொல்லிட்டார். இப்ப அடுத்து எங்க போற? காரணபூதத்திலிருந்து சூக்ஷ்ம பூதமும் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சமும் வரப்போகிறது. முதல் படியாக காரணபூதம், 2வது படியாக எந்த படைப்பு வருகிறது? சூக்ஷ்ம பூதமும் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சம் வரப்போகிறது. இது 2வது படி. 3வது படியாக வருகிறது. பாருங்க, படிப்போம், சிந்திக்கலாம். ஏதேஷாம் பஞ்சதத்வானாம் மத்யே, ஏதேஷாம் பஞ்சதத்வானாம் மத்யே ஆகாஷஸ்ய சாத்விகாம்சாத், ஆகாஷஸ்ய சாத்விகாம்சாத்
श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम् वायोः सात्विकांशात् त्वग् इन्द्रियं सम्भूतम् त्वग् इन्द्रियं सम्भूतम् अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुः इन्द्रियं सम्भूतम् जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियं सम्भूतम् पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम् காரணபூதமானது படைக்கப்பட்டு விட்டது. காரணபூதத்துல ஆகாசம் சப்த ரூபமாக இருக்கின்றது பார்த்தோம். வாயு ரூபமாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம். ஸ்பர்ஷமாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம். தேஜஸ் ரூபமாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம். ஆபக ஜலமானது ரசஸ்வரூபம் என்று பார்த்தோம். பிருத்திவியானது கந்தம் என்று பார்த்தோம். இவைகளிடத்திலிருந்து பஞ்ச தத்துவானாம் இந்த 5 காரண பூதத்திடத்திலிருந்து, பஞ்ச என்றால் 5, தத்துவானாம் என்றால் பூதம், காரண பூதத்திலிருந்து, அந்த காரண பூதமாக இருக்கின்ற பஞ்சபூதங்களிலிருந்து ஏதேஷாம் பஞ்ச தத்துவானாம் 5 தத்துவங்களும் என்ன எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து என்ன ஆகிறது? மத்தியே அதில் இருக்கக்கூடிய ஏதேஷாம் பஞ்ச தத்துவானாம் மத்தியே அதில் இருக்கக்கூடிய 3 குணங்கள் அதில் இருக்கு அல்லவா? அந்த 3 குணங்கள்ல ஒரே ஒரு குணமானதை வெளிப்பட்டு அந்த குணமானது ஆகாசத்துடன் சேர்ந்து என்ன பண்ணுகின்றதாம்? சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. அப்ப இங்க சூக்ஷ்ம பூதமும் வருகிறது, சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சமும் வருகிறது. பஞ்ச தத்துவமானது சூக்ஷ்மமாக வெளிப்பட அந்த சூக்ஷ்மமான பஞ்ச தத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய சாத்வீக குணம், 3 குணம் இருக்கல்லவா? அதுல சாத்வீக குணம், சாத்வீகமான அம்சத்திலிருந்து, எதனுடைய சாத்வீகமான அம்சத்திலிருந்து? காரணபூதத்துல முதல் பூதம் வெளிப்பட்டது அல்லவா? ஆகாசம். ஆகாசஸ்ய சாத்வீக அம்சா, ஆகாசத்தினுடைய சாத்வீகமான அம்சத்திலிருந்து. அப்ப பூதத்தையும் சொல்லிட்டார், இப்ப பிரபஞ்சத்தை சொல்ல போறார். பிரபஞ்சம் என்றால் உலகம், படைப்பு. ஆகாசத்தினுடைய சாத்வீகமான அம்சத்திலிருந்து யார் வந்தார்? ஸ்ரோத்ர இந்திரியம் சம்பூதம். ஸ்ரோத்ர இந்திரியம் சம்பூதம். காது என்று சொல்லக்கூடிய இந்திரியமானது வந்தது. எந்த காது? இந்த காது. உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மமான பூதமானது வந்தது. ஸ்ரோத்ரேந்திரியமானது வந்தது. கேட்கின்ற கருவி. அதனால நாம் என்ன பார்த்தோம்? ஸ்தூல சரீரத்தை ஆயத்தனம்னு பார்த்தோம், சூக்ஷ்ம சரீரத்தை சாதனம் என்று பார்த்தோம். கருவி, கேட்கின்ற கருவியானது வந்தது. சூக்ஷ்ம சரீரத்துல முதல் கருவியானது வந்துவிட்டது, முதல் சாதனம் வந்துவிட்டது. என்ன சாதனம்? ஆகாசம் எப்படி மாறி வருகிறது? ஆகாசத்தினுடைய சாத்வீக அம்சம் பஞ்சபூதம், பஞ்சபூதத்துல ஆகாசம் தெரிகிறது. சமஷ்டி பஞ்சபூதம், சமஷ்டியாக சூக்ஷ்ம பஞ்சபூதத்துல
ஆகாசம். ஆகாசத்தோட யாரு சேர்றா? 3 குணத்துல இருக்கக்கூடிய சத்துவ குணம் சேருகிறது. சத்துவ குணத்தினுடைய வெளிப்பாடு சத்துவ குணமும் ஆகாசமும் சேர்ந்து எதை கொண்டு வருகிறது? ஸ்ரோத்ர இந்திரியம் சம்பு, கேட்கின்ற கருவியானது வருகிறது. பாருங்கள் எப்படி பரிணாமம் அடைகிறது. கேட்கின்ற கருவி பஞ்சபூதத்துக்கு சொந்தமானது. கேட்கின்ற கருவி பஞ்சபூதத்துக்கு சொந்தமானது. பஞ்சபூதத்தினுடைய ஆகாசத்துக்கு சொந்தமானது. ஆகாசம் இங்கிருந்து வந்தது? மாயா. 3 குணத்திலிருந்து வந்தது. 3 குணத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்துவ குணத்திலிருந்து யார் வெளிப்படுகிறார்? காது வெளிப்படுகிறது. கேட்கின்ற கருவி. இப்ப நமக்கு கேட்கின்ற கருவி கண்ணுக்கு தெரிகிறதை தவிர இந்த கேட்கின்ற கருவிக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய மூலப்பொருளாக இருக்கக்கூடிய 3 குணமும் 3 குணத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதமும் கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை. 3 குணம் வர வேண்டுமானால் ஈஸ்வரன் தேவை. ஈஸ்வரனும் கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை. யார் கண்ணுக்கு தெரிகிறார்? கேட்கின்ற கருவி கண்ணுக்கு தெரிகிறது. அந்த கருவியின்பால் நாம் அபிமானம் கொண்டு நான் கேட்கிறேன் பார்க்கிறேன் சொல்றோம். அப்ப இங்க காது என்பது பஞ்சபூதத்தால் ஆனது. ஆகாசத்திலிருந்து வந்திருக்கிறது. 3 குணத்திலிருந்து சத்துவ குணத்திலிருந்து காது. ஆகாசஸ்ய சாத்விக அம்சம். ஏன் சாத்விக அம்சத்திலிருந்து கேட்கின்ற கருவி காது வந்திருக்குன்னு சொல்லணும்? சத்துவகுணம் வரும்போதுதான் கேட்கின்ற தன்மைக்கு நாம் வருகிறோம். கேட்கின்ற தன்மைக்கு காதானது வருகிறது என்றால் சாத்விகமான குணம் இருந்தால்தான் கேட்கின்ற தன்மைக்கு வருவோம். சாத்விகமான குணம் இல்லை என்றால் கேட்கின்ற கருவி இருக்கும், அதுக்குண்டான துவாரமும் இருக்கும், ஆனால் காது கேட்காது. அதனால்தான் இப்ப காது இருந்தும் செவிடர்களாய் இருக்கும். காரணம் என்ன? சாத்வீக குணம் அங்க இல்லை. சாத்வீக குணம் இல்லாததுனால கேட்கின்ற கருவி இருந்தும் நமக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாமல். காது கேட்கணும்னா சாத்வீகமான குணம், அதனுடைய வெளிப்பாடாக ஞானேந்திரியமாக இருக்கக்கூடிய முதல் ஞானேந்திரியம் வருகிறது. இங்கிருந்து ஆகாசஸ்ய சாத்விக அம்சாத் ஸ்ரோத்ரேந்திரியம் சம்போதம். 2வது வாயோஹோ சாத்விகாம்சா. வாயுடைய சாத்விகமான அம்சத்திலிருந்து மறுபடியும் வாயு பஞ்சபூதத்துல சமஷ்டி பஞ்சபூதத்துல இருக்கக்கூடிய வாயு, அதுல இருக்கக்கூடிய சாத்வீகமான அம்சத்திலிருந்து 3 குணத்துல சாத்வீகமான அம்சத்திலிருந்து பஞ்சபூதம் 3 குணமானது சேர்கிறது. அது சாத்வீக அம்சம் சேர்கிறது, ஈஸ்வர சைத்தன்யம் சேர்கிறது. அதன் மூலமா யார் வருகிறார்? ஸ்வக் இந்திரியம் சம்பூதம். இந்திரியம் என்றால் கருவி, ஸ்வக் என்றால் தோல். தோல் என்பது ஸ்வக், தொட்டு உணரக்கூடிய இந்திரியமானது வருகிறது, தோலானது வருகிறது. தோல் என்றால் இந்த தோல் அல்ல, தோல் என்று சொல்லக்கூடிய சூக்ஷ்மமான கருவியானது வருகிறது. அது காரணம் ஞானேந்திரியம். நமக்கு தொடு உணர்ச்சி இருக்கா இல்லையா என்கின்ற அந்த தன்மையானது எப்போ வரும்? சத்துவ குணத்துக்கு வரும்போதுதான் வரும். ரஜோ குணத்திலேயோ தமோ குணத்திலேயோ இருந்தா நம்ம என்னதான் திட்டுறோம், யாரையாவது கோவம் வந்தா திட்டுறோம். ஏன் எருவு மாடு மாதிரி இருக்கு ஏண்டான்னா அதுக்கு தொடு உணர்ச்சியே கிடையாது. வெப்பமாக இருக்கிறது, குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது. அந்த தோல்ல அந்த உணர்ச்சியே இல்லாத ஒரு நமக்கும் சமோ குணமோ ரஜோ குணமோ வந்ததுன்னா உடம்புல உஷ்ணம் இருக்கா சீதம் இருக்கான்னு தெரியாது. சத்துவ குணத்துக்கு வரும்போதுதான் நமக்கு சென்ஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மையே வருகிறது. வாயோஹோ சாத்விகாம்சா ஸ்வக் இந்திரியம் சம்பூதம். அடுத்தது அக்னேகே சாத்விகாம்சா. அக்னியினுடைய சாத்விகமான அம்சத்திலிருந்து
இப்போ அக்னி என்பதை பஞ்சபூதம், சமஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய காரணபூதம், அது சூக்ஷ்மமாக வருகிறது. அதுல இருக்கக்கூடிய குணத்துல சாத்விக குணம் சேர்கிறது மாயா, சாத்விக அம்சா. யார் வருகிறா? சக்ஷு இந்திரியம் சம்பூதம். கண் என்று சொல்லக்கூடிய கருவியானது சம்பூதா சம்பவதி தோன்றுகிறது. கண் என்று சொல்லக்கூடிய கருவியானது வருகிறது. கண் உருவங்களை பார்க்க வேண்டுமானால், இருப்பதை இருப்பதாக பார்க்க வேண்டுமானால் சத்துவகுணம் தேவைப்படுகிறது. சத்துவகுணமானது அக்னியுடன் சேர்ந்து பஞ்சபூதத்துடன் சேர்ந்து கண் என்று சொல்லக்கூடிய கருவியாக மாறி வருகிறது. நமக்கு கருவியாக மாறி வந்து செயலாக வரும்போது நமக்கு அந்த விளைவு தெரிகிறது. அது பின்னாடி யார் இருக்கா? 3 குணம் இருக்கிறது. ஒருவேளை ரஜோகுணம் இருந்தால் அதற்கு ஏற்ப பார்வை இருக்கும், சமோ குணம் இருந்தால் அதற்கு ஏற்ப பார்வை இருக்கும். இப்போ சத்துவகுணம் இருந்தால் ரூபத்தை எப்படி ரூபம் இருக்கோ அப்படியே தெரிந்து கொள்கின்றேன். அப்போ கண்ணை ஒளிர வைத்து, கண்ணுக்கு ஒளியை கொடுத்து அதன் மூலமாக உருவங்களை ஒளிர வைப்பது பஞ்சபூதங்கள். அதுல இருக்கக்கூடிய சாத்விக அம்சம் அது அக்னியுடன் பஞ்சபூதத்தோட சேர்ந்து 3 குணங்கள், சாத்விக குணம் பஞ்சபூதத்துள்ள அக்னியோட சேர்ந்து ரூபமாக வருகிறது. 4 ஜலஸ்ய சாத்விகாம்சாத். ஜலஸ்ய சாத்விகாம்சா, ஜலத்தினுடைய சாத்வீகமான அம்சத்திலிருந்து என்ன வந்தது? ரசன இந்திரியம் சம்பூதம். ரசன இந்திரியம் இதுல இருந்து வந்ததுதான் ரஸ்னா. ரசன இந்திரியம் சுவைக்கின்ற கருவியானது வந்தது. ரசன இந்திரியம் சுவைக்கின்ற கருவி நாக்கு என்பது வந்தது. ஆகாசத்திலிருந்து காது, சப்தத்தை கேட்பதற்குரிய காது. வாயுவிடத்திலிருந்து ஸ்பர்ஷத்தை நுகரக்கூடிய தோல். அக்னியிடத்திலிருந்து உருவத்தை பார்க்கக்கூடிய சக்ஷுகு கண்கள். ஜலத்திடத்திலிருந்து அதனுடைய ரசத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு உண்டான கருவி நாக்கு என்பது வருகிறது. சாத்விக அம்சத்திலிருந்து கடைசியிலே பிருத்திவியாக சாத்விகாம்சாத், பிருத்திவியினுடைய சாத்விகமான அம்சத்திலிருந்து கிராணேந்திரியம் சம்பூதம். கிராண இந்திரியம் மூக்கு என்று சொல்லக்கூடிய இந்திரியமானது வருகிறது. முகர்ந்து பார்க்கக்கூடிய இந்திரியமானது. 5 பூதங்கள், 5 பூதங்களிடத்திலிருந்து ஒவ்வொரு பொருள் வந்து ஆகாசத்திடத்திலிருந்து காது, வாயுவிடத்திலிருந்து தோல், அக்னி இடத்திலிருந்து கண்கள், ஜலத்திடத்திலிருந்து நாக்கு, மண்ணிடத்திலிருந்து மூக்கு என்கின்ற கருவி. எப்படி இவைகள் எல்லாம் பரிணாமம் அடைந்திருக்கின்றது? 3 குணங்கள் இடத்துல இருக்கக்கூடிய சாத்விகமான குணத்துடன் சேர்ந்து பரிணாமம் அடைந்து உருமாற்றம் பெற்று கேட்கின்ற ஞானேந்திரிய கருவிகள் எல்லாம் வந்தது. இவைகள் எல்லாம் தனித்தனியா நமக்கு தெரிகிறது. இப்ப எல்லாவற்றையும் முழுமையாக ஒன்று சேருங்கள். எது கிடைக்கும்? பஞ்சபூதங்கள் கிடைக்கும். பஞ்சபூதங்கள் எங்கிருந்து வந்தது? 3 குணத்திலிருந்து வந்தது. பஞ்சபூதங்கள் போய்விட்டது, 5 இந்திரியங்கள் போய்விட்டது. 3 குணங்கள் இருக்கு என்றால் 3 குணத்தை கொண்டு போய் எங்க சேர்க்கணும்? ஈஸ்வரனிடத்திலே சேர்த்து விட்டால், ஈஸ்வரன் எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணும்? பிரம்மத்தோட கொண்டு சேர்த்து விட்டால் யார் இருக்கா? பிரம்மன் மட்டும் இருக்காருன்னு கடைசியில சொல்ல போறார். இப்ப நமக்கு பிரம்மத்தை தவிர இதெல்லாம் தெரிகிறது. எது தெரிகிறது? 5 ஞானேந்திரியங்கள் தெரிகிறது. ஞானேந்திரியத்திற்கு உண்டான பஞ்சபூதங்கள் தெரிகிறது. 3 குணங்கள் தெரிகிறது. ஆனால் யாரும் தெரியலடான்னா இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவம் நமக்கு தெரிவது. அதனால என்ன பண்றார்?
படைப்பை எல்லாம் காமித்து இந்த படைப்பை எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணுவார், மெதுவாக ஒன்னோட 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 சுருட்டு 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 கடைசியில இது எல்லாம் அங்கிருந்து வந்தது, அதுதான் உண்மை, இவை அனைத்தும் உண்மை அல்ல. அப்ப இப்ப நம்ம எங்க இது வரைக்கும் வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, ஈஸ்வரன் மாய இடத்திலிருந்து காரணபூதம் வந்தது, காரணபூதத்திலிருந்து இப்ப சூக்ஷ்ம பூதமானதும் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சமானதும் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சத்துல 5 எண்ணம் வந்திருக்கு. என்னெல்லாம் வந்திருக்கு? ஸ்ரோத்ரேந்திரியம், त्वक् இந்திரியம், ரசனா இந்திரியம், சக்ஷுகு இந்திரியம், கிராண இந்திரியம். ஞானேந்திரியத்துல 5 வந்திருக்கு. அடுத்தது போறார், அந்த கரணத்துக்கு போறார். ஏதேஷாம் பஞ்சதத்வானாம் சமஷ்டி சாத்விகாம்சாத், ஏதேஷாம் பஞ்சதத்வானாம் சமஷ்டி சாத்விகாம்சாத் மனஹ புத்திஹி அகங்காரஹ சித்தஹ. மனஹ புத்திஹி அகங்காரஹ சித்தஹ அந்தக்கரணாணி சம்பூதானி, அந்தக்கரணாணி சம்பூதானி. ஏதேஷாம் பஞ்சதத்வானாம், ஏதேஷாம் இந்த பஞ்சதத்வானாம் 5 பூதங்களிடத்திலிருந்து, காரணபூதத்திலிருந்து, பஞ்சதத்வானாம் 5 காரண பூதங்களிடத்திலிருந்து, ஏதேஷாம் இந்த மாயை ஈஸ்வரனோட சேர்ந்து பஞ்சதத்துவத்தோட சேர்ந்து சமஷ்டி சாத்விகாம்சாத், சமஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய சாத்விகமான அம்சத்திலிருந்து 3 குணங்கள், 3 குணங்கள் இருக்கக்கூடிய சாத்விகமான அம்சத்திலிருந்து மனஹா புத்திஹி அகங்காரஹா சித்தஹா இந்த 4ம் வந்தது. மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் இந்த 4ம் வந்தது. இந்த 4 எங்கே எங்கே வந்தது? இந்த 4ம் அந்தக்கரணாணி. கரணம் என்றால் கருவி, கரணாணி என்றால் கருவிகள், அந்தக்கரணாணி என்றால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கருவி. அந்தக்கரணம், பகிர்கரணம், பாஹ்ய கரணம் வெளியே இருக்கின்ற கருவி, அந்தக்கரணம் என்றால் உள்ளே இருக்கின்ற கருவி. இப்ப இந்த 4ம் அந்தக்கரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கருவிகள் அந்தக்கரணம். எவைகளெல்லாம்? மனம், புத்தி, சித்தம். இந்த மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்பது என்னது? 2 பொருளால் உருமாற்றம் அடைந்திருக்கு. என்ன 2 பொருள்? சமஷ்டி சாத்விகாம்சா, சமஷ்டியாக இருக்கின்ற சாத்விகமான அம்சத்திலிருந்து முழுமையாக இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லா பஞ்சபூதங்களையும் இருக்கக்கூடிய சாத்விகமான அம்சத்திலிருந்து பஞ்சபூதங்களுக்கு 3 குணத்துல, அந்த 3 குணத்துல சாத்விகமான அம்சம் இருக்கு. இந்த 2ம் சேர்ந்து உருமாற்றம் அடைந்து என்ன வந்து விட்டது? அந்தக்கரணம். இப்ப நமக்கு அந்தக்கரணம் தனித்தனியாக தெரிகிறது. மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்று தனித்தனியாக தெரிகிறது. எல்லாம் ஒரே பொருளத்தினுடைய வெளிப்பாடுதான். என்னது? பஞ்சபூதங்களுடைய வெளிப்பாடு. பஞ்சபூதங்களுக்கு எங்கிருந்து சக்தி வந்தது? 3 குணத்திலிருந்து. 3 குணம் தான் பஞ்சபூதமாக இருக்கு. பஞ்சபூதங்கள் தான் ஞானேந்திரியமாகவும் அந்தக்கரணமாகவும் இருக்கிறது. இதை புரிந்து கொள்ள நமக்கு ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது. எவ்வளவு அழகா படிப்படியா எடுத்துக்கொண்டு போகிறார்கள். 5 ஞானேந்திரியத்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்.
இப்போ 4 அந்த கரணத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார். ஓ 5 ஞானேந்திரியம், 4 அந்த கரணம் 9 காரண பூதங்கள் ஏற்கனவே நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி விட்டார். 9 5 14 தத்துவங்கள் இப்ப நமக்கு கிடைச்சது. இப்ப இந்த அந்த கரணத்தினுடைய தர்மத்தை பத்தி சொல்றார். மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் 4 பொருள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிறார். 4 பொருள் இருக்கிறதா என்று கேட்டா ஒரே பொருள் தான் இருக்கிறது. அதனுடைய செயல்பாட்டுக்கு ஏற்ப அதை 4ஆக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இங்கே அந்த 4 விஷயத்தை சொல்கிறார். மனதை முதல் எடுத்துக்கிறார். மனம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது மனம்னா இங்க சொல்கிறார் சங்கல்ப விகல்பாத்மகம் மனஹா. சங்கல்ப விகல்பாத்மகம் மனஹா. மனம் என்றாலே மண் என்றால் எண்ணங்கள் என்று பொருள். மண் இஸ் ஈக்வல் டு எண்ணங்கள். அதுல எந்த எண்ணம் இருக்கா? மனம் என்று சொன்னாலே எந்த எண்ணம் இருக்கிறது? சங்கல்ப விகல்ப. கல்பிதம் என்றால் கல்பித்தல், எண்ணுதல். சங்கல்பிதம் என்றால் நிச்சயமாக எண்ணுவது, நன்றாக எண்ணுவதற்கு பெயர் சங்கல்பம். நிச்சயத்தோடு இதை செய்ய வேண்டும், இந்த முறையிலே செய்ய வேண்டும், இதையெல்லாம் நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன் என்று எண்ணுதல் சங்கல்பித்தல். அப்போ மனம்னு அர்த்தம். அதே மனம் என்ன பண்ணுகிறது? மாறி சிந்திக்கிறது. விகல்பம். சங்கல்பம் என்றால் சம்யக், கல்பிதம். சம்யக், சம் என்றால் நன்றாக. சம்யக் நன்றாக எண்ணுவது மனதனுடைய ஒரு இயல்பு. விகல்பிதம் என்றால் வி என்றால் 2 விதமான பொருள் இருக்கு. விசேஷம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு, விகதம் என்று அர்த்தம் இருக்கு. விபரீதமாக எண்ணுவது, மாறாக, நன்றாக எண்ணியதற்கு மாறாக எண்ணுவதும் மனதனுடைய தர்மம். ஒருவனை நாம் ரொம்ப நல்லவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அடுத்த நிமிடம் அவனையே நாம் ரொம்ப அயோக்கியன்னு சொல்லுவோம். மனதனுடைய இயல்பு நன்றாக எண்ணுவது, விகல்பமாகவும் எண்ணுவது, விபரீதமாகவும் எண்ணுவது, மாறாகவும் எண்ணுவது. எப்போது இந்த தர்மம் இருக்கோ நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அது மனதனுடைய இயல்பு. சங்கல்ப விகல்ப ஆத்மகம். ஆத்மகம் என்றால் அதனுடைய தன்மை, அதனுடைய இயல்பாக இருக்கின்றது மனது. சங்கல்ப விகல்ப ஆத்மகம். சங்கல்ப தன்மையோடும் நன்றாக எண்ணுகின்ற தன்மையுடனும் விபரீதமாக மாறுபட்டு எண்ணுவதனுடைய தன்மையாகவும் எது இருக்கின்றதோ அதுக்கு பெயர் மனம். இந்த தன்மையில இருந்தா அப்ப நாம் மனதோட இருப்போம். புத்தி என்பது எப்படி தெரிந்து கொள்ளலாம்? நிச்சயாத்மிகா புத்தி. நிச்சயாத்மிகா புத்தி. நிச்சயம் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருந்தால் அந்த அந்த தன்மைக்கு பெயர், அந்த நிலைக்கு பெயர் புத்தி. புத்தி என்பது அறிவு. நிச்சயம் பண்ணுகின்ற தன்மை, உறுதிப்படுத்துகின்ற தன்மை, சிந்திக்கின்ற தன்மை, முடிவெடுக்கக்கூடிய தன்மை, ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற தன்மை, பகுத்து பார்க்கின்ற தன்மை, இதெல்லாம் இருந்தால் அப்போ நாம அதை புத்தின்னு சொல்றோம். எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்கணும், எப்பொருள் எத்தன்மை தாயனும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. பகுத்தறியக்கூடிய அறிவு இருந்தால் அப்ப நாம் புத்தியோட இருக்கணும்னு அர்த்தம். நிச்சயாத்மிகா புத்தி. ரைட். அடுத்தது அதே மனது சங்கல்ப விகல்பமும் இல்லாமல், நிச்சயத்தன்மையும் இல்லாமல் மனமானது இந்த நிலையிலே இருந்தால் அதுக்கு என்ன பெயர்?
மனமானது அசை போட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது. மனமானது விதவிதமாக அசை போட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது. கடந்த கால விஷயங்களை எல்லாம் அசை போட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது. எதிர்காலத்தை பற்றி தேவையில்லாமல் சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. அப்ப அதுக்கு ஒரு ஒரு குணம் இருக்கு. அந்த குணத்துக்கு வரும்போது அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறேன். நடுவுல இருக்கு. அது என்னன்னா, ஒன்றை சிந்தித்தல், ஒன்றை எண்ணுதல், ஒன்றை செயல்படுத்துதல். அந்த மாதிரி வரும்போது ஒவ்வொரு சிந்தனைக்கு பின்னாடியும், ஒவ்வொரு எண்ணத்துக்கு பின்னாடியும், ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாடியும் இந்த எண்ணம் கூட வரும். அப்படி ஒரு எண்ணம் கூட வந்தால் அந்த எண்ணத்துக்கு பேர் கொடுக்கிறார் அகம் கர்த்தா அகங்காரா. கர்த்தா என்றால் செய்பவன். அகம் கர்த்தா நான் செய்பவன், நான் செயல் புரிபவன். இந்த எண்ணம் நான் சிந்திப்பவன், நான் சாப்பிடுபவன், நான் வேலை செய்யக்கூடியவன், நான் சம்பாதிக்கக்கூடியவன், நான் கிரகஸ்தன், நான் வானப்பிரஸ்தன், நான் சன்னியாசி, நான் பிரம்மச்சாரி, நான் ராஜா, நான் டீச்சர், நான் இன்ஜினியர், நான் இதை செய்கிறேன் அதை செய்கிறேன். இந்த எண்ணம் கர்த்தாபாவம், நான் செயல் புரிபவன் என்கின்ற எண்ணம் இருந்தால் அப்ப அந்த எண்ணத்துக்கு பெயர் அகங்காரா. காரம் என்றால் வடிவம், அகங்காரம் என்றால் நான் என்கின்ற தன்மை, நான் என்கின்ற வடிவம். கடைசியில அகங்காரமும் இல்லை, சித்தமும் இல்லை, சாரி புத்தியும் இல்லை, சிந்திப்பதும் இல்லை, சங்கல்ப விக்கல்பமும் இல்லை. மனமானது மந்த கதியிலே இருக்கு. எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? இங்க சொல்லுகிறார், சிந்தன கர்த்து சித்தம். சிந்தன கர்த்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆற்றலை உடைய சிந்தன கர்த்து. சிந்தனா என்றால் இங்கே நடந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து அசை போடுறோம் அல்லவா, அதுக்கு பெயர் தான் சித்தம் என்று பெயர். கடந்த கால நிகழ்வுகளை, அதிலும் விருப்பம் இல்லாத விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகளை எல்லாம் அசை போட்டுக் கொண்டிருந்தால் சிந்தனா. எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தால் சிந்தா. இந்த ரெண்டும் இருந்தால் அப்ப நாம் சொல்லலாம் சித்தத்திலே நான் இருக்கின்றேன். இதெல்லாம் ஒரே ஒரு ரூபம்தான். விதவிதமான செயல்பாட்டுக்கு ஏற்ப அதுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கிறோம். சங்கல்ப விகல்பாத்மகம் மனஹா. சித்தஸ்ய அறிவுக்கு வருகின்ற நேரத்திலே நிச்சயாத்மிகா புத்தி. அகம் கர்த்தா அகங்காரா சிந்தன கர்த்தோ சித்தம். அந்த காரணத்தை சொல்லிட்டார், அந்த காரணத்தினுடைய தர்மத்தை சொல்லிட்டார். இந்த அந்த காரணத்தினுடைய தேவதையை அடுத்து சொல்கிறார். மனசோ தேவதா சந்திரமா. மனசோ தேவதா சந்திரமா புத்தேஹே பிரம்மா. புத்தேஹே பிரம்மா அஹங்காரஸ்ய ருத்ரஹ. அஹங்காரஸ்ய ருத்ரஹ சித்தஸ்ய வாசுதேவஹ. சித்தஸ்ய வாசுதேவஹ. மனம், மனதுக்கு உண்டான, மனதை இயக்குவதற்கு உண்டான சக்தி தேவதா. மனசோ தேவதா சந்திரமா. சந்திரன், சந்திரன் தான் மனதுக்கு தேவதையாக இருக்கின்றது. அதனால்தான் சந்திரன் அதனுடைய கலையானது 15 நாள் வளர்கிறது, 15 நாள். அதே போல மனது பாத்தீங்கன்னா காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் தேய்ந்து வளர்ந்து தேய்ந்து வளர்ந்து தேய்ந்து வளர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற தன்மை. மனசோ தேவதா சந்திரமா. சரி, புத்தேஹே பிரம்மா. புத்தி, அறிவானது சிந்திக்க வேண்டும் அல்லவா, படைக்க வேண்டும் அல்லவா. அப்ப அதுக்கு புத்தி வேணும்.
ஓ படைப்பு கடவுள் யாரானா பிரம்மா, பிரம்மாஜி. அப்ப அறிவுக்குண்டான தேவதை புத்தேகே பிரம்மா. அடுத்தது அகங்காரஸ்ய ருத்ரஹா. நான் செய்கிறேன், நான் போகிறேன், நான் பண்ணுகிறேன் சொன்னா அப்போ ருத்ரன் உருவாங்க. நான் என்பது என்ன பண்றான்னா நம்மையும் துன்பப்படுத்தும். ருத்ரங்கிற வார்த்தைக்கு அழவிடுபவன் என்று பொருள். யார் ஒருவன் ஒரு அர்த்தம். ருத்ரங்கிற வார்த்தைக்கு ரொம்ப 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 உயர்வான அர்த்தங்கள் நிறைய இருக்கு. ஒரு அர்த்தம் என்னவென்றால் அழவிடுபவன். நீங்க உடனே கேட்கக்கூடாது, அப்ப பகவான் அழகுட்டாருன்னா அவர் என்ன கடவுளாக இருக்காதீர்கள். நான் அந்த ஆராய்ச்சிக்குள்ள போனா எனக்கு 2 மணி நேரம் வேணும். இந்த ஒரே ஒரு ருத்ரங்கிற அந்த சப்தத்தை இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு. அதனால இங்க ருத்ரங்கிற வார்த்தைக்கு அழவிடுதல் அப்படின்னா நம்முடைய அகங்காரம் நம்மை அழவிடுகிறது. அகங்காரம் மட்டும் இல்லைன்னா அழிவே கிடையாது. நாம எந்த அளவுக்கு அழிகிறோமோ அந்த அளவுக்கு அகங்காரம் அதிகமா இருக்கு. நமக்கு அழுகியே வரல, உலகத்தை பற்றி நமக்கு அழுகியே வரவில்லை, உலகத்தை பற்றி நாம் சிந்தனமே வைக்கவில்லை என்றால் நமக்கு உலகத்திற்கு அகங்காரம் இல்லை. அகங்காரம் கூட 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 துன்பமும் வருத்தமும் கூடிக்கொண்டே போகிறது, காயங்களும் கூடிக்கொண்டே போகிறது. அகங்காரஸ்ய ருத்ரஹா. கடைசியில சித்தஸ்ய வாசுதேவா. வாசுதேவன் என்ன பண்றார்? வசு, அதுல இருந்து வந்ததுதான் வாசு. யார் ஒருவர் எல்லாரும் வசிப்பதற்கு இடத்தை கொடுக்கிறாரோ அவன் பேர் வாசு. இப்போ நம்முடைய மனசுல நாம் என்ன பண்றோம்? இந்த விதவிதமாக நமக்கு நடந்த நிகழ்வுகளை எல்லாவற்றையும் வசிக்கும்படியாக வைத்து, மனதை தங்கும்படியாக வைத்து, தேவையான போது அதை எடுத்து அசை போட்டுக் கொண்டே இருக்கிறோம். அதற்கு உண்டான தேவதை வாசுதேவன். மனசோ தேவதா சந்திரமா புத்தேகே பிரம்மா அகங்காரஸ்ய ருத்ரஹா சித்தஸ்ய வாசுதேவா. அந்த கரணமானது நமக்கு 4 அந்த கரணம் வந்துவிட்டது சமஷ்டியாக. பூதங்கள், சமஷ்டி பூதங்கள் வந்துவிட்டது. அதுல இருக்கக்கூடிய 3 குணங்களிலிருந்து 5 ஞானேந்திரியங்கள் வந்துவிட்டது. 4 + 5 + 5 14 தத்துவங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்ப அடுத்த 5 தத்துவங்கள் நமக்கு கர்மேந்திரியங்கள் நமக்கு வரணும். இந்த கர்மேந்திரியங்களை பத்தி சொல்றார். நாம் சாயங்காலம் பார்ப்போம். இங்கே நாம் நிறுத்திக் கொள்கிறோம். இப்போ சித்தார்த் நமக்காக அபங்க பாடுகிறான். நாம் முடிந்தால் திருப்பி கேட்டு பாடலாம், இல்லை என்றால் கேட்டு நாம் உள்வாங்கி வைத்துக் கொள்வோம். உங்களுடைய வீட்டுல உட்கார்ந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கொள்வோம். ஓவர் டு சித்தார்த். ஹரி ஓம் சுவாமிஜி. ஹரி ஓம். இந்த அபங் மராட்டியில இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி குரூப்ல இது போட்டிருக்கேன். அது மராட்டிலையும் இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு. எனக்கு தமிழ் வெர்ஷன் கிடைக்கல. அதனால நான் இது யூஸ்வலா ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் அபங்கு. நான் மெதுவாகவே பாடுறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சா ஃபாலோ பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. இந்த ஏக்கதாளத்துல இருக்கு, பிருந்தாவனி ராகம். नमदेव कीर्तन करी प्रेम पर नाचे पांडुरंगा. नमदेव कीर्तन करी प्रेम पर नाचे पांडुरंगा. जना भाई मने देवा बोलू अभंगा. जना भाई मने देवा बोलू अभंगा. नमदेव भक्त नमदेव संत नमदेव कीर्तन करीं प्रेम पर नाचे पांडुरंग. नमदेव भक्त नमदेव संत नमदेव कीर्तन करी प्रेम पर नाचे पांडुरंग. अभंग बोले ता कीर्तनी रंग ओडवाला. अभंग बोले ताम कीर्तनी रंग ओडवाला.
प्रेमाची आनंदे देवा नाचू लागला, प्रेमाची आनंदे देवा नाचू लागला. नमदेव भक्त नमदेव संत नमदेव कीर्तन करी प्रेम पर नाचे पांडुरंग. नमदेव भक्त नमदेव संत नमदेव कीर्तन करी प्रेम पर नाचे पांडुरंग. नाचत डोलत देवाचा गडल पीतांबर, नाचत डोलत देवाचा गडल पीतांबर. हरि नाचत हरि ढोलत, हरि नाचत ढोलत देवाचा गडल पीतांबर. हरि नाचत हरि ढोलत, हरि नाचत ढोलत देवाचा गडल पीतांबर. सावध होई देवा ऐसे बोले कबीर, सावध होई देवा ऐसे बोले कबीर. नमदेव भक्त नमदेव संत नमदेव कीर्तन करी प्रेम पर नाचे पांडुरंग. नमदेव भक्त नमदेव संत नमदेव कीर्तन करी प्रेम पर नाचे पांडुरंग. नामयाची जनी लोले संतांते पायी, नामयाची जनी लोले संतांते पायी. जन्म मरण पासून मुक्त करिके विठोबाई, जन्म मरण पासून मुक्त करिके विठोबाई. नमदेव भक्त नमदेव संत नमदेव कीर्तन करी प्रेम पर नाचे पांडुरंग. नमदेव भक्त नमदेव संत नमदेव कीर्तन करी प्रेम पर नाचे पांडुरंग, नाचे पांडुरंग. हरि ओम. Thank you, Siddharth. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Hare Om Swamiji.